السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سلیپ سائیکل ڈسٹربنس ان بیبی اور چائلڈ، کہ بچے رات کو کیوں نہیں سوتے۔ آج ہم دیکھیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے، کیا ان سچویشن میں ہم کوئی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس ٹاپک کی انفارمیشن سے پہلے آپ کو ایک اور انفارمیشن کا پتہ ہونا لازمی ہے، وہ ہے کہ سلیپنگ سائیکل بچوں میں ڈیفرنٹ ایج میں ڈیفرنٹ طرح کا ہوتا ہے۔ مطلب سلیپ سائیکل ڈیفرنس ان ڈیفرنٹ ایج سٹیجز، وہ یہ کہ اگر کوئی نیو بورن بیبی ہے، مطلب جو بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں چند ہی دنوں کے ہیں، وہ 24 گھنٹوں میں سے 17 سے 18 گھنٹے مسلسل سوتے ہیں، اور ان بچوں میں امیچورٹی زیادہ نہیں ہوتی، انہیں دن رات کا ڈے نائٹ کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، وہ سوئے ہی رہتے ہیں۔ ان میں وہ مسلسل 2 سے 4 گھنٹے سوتے ہیں، پھر تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، دودھ وغیرہ پیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ 3 منتھ سے 6 منتھ تک کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹوں میں سے 14 سے 15 گھنٹے مسلسل سوتے ہیں۔ ان کے سلیپنگ سائیکل میں یہ تھوڑی سی بہتری آتی ہے، انہیں بھی ڈے اور نائٹ کا کچھ خاص پتہ نہیں ہوتا، یہ رات کے وقت دودھ پینے کی غرض سے اٹھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ 6 منتھ سے 12 منتھ یعنی 1 سال تک کے بیبی میں کچھ سلیپنگ سائیکل بہتر ہو جاتا ہے، بچوں کی نیند جو ہوتی ہے 12 سے 14 گھنٹے ہوتی ہے۔ اس سٹیج میں بھی آ کے بچے رات کو اکثر بھوک کی وجہ سے اٹھتے ہیں۔ نمبر 4 پہ 1 سال سے 2 سال کے چائلڈ، ان کا سلیپنگ سائیکل کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے، انہیں ڈے اور نائٹ کی تھوڑی میچورٹی آ جاتی ہے، یہ بھی اکثر رات کو بھوک کی وجہ سے اٹھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سلیپنگ سائیکل ایوریج ان ڈیفرنٹ ایج سٹیجز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی ریزنز کیا ہے کہ بچے رات کو اٹھ کے روتے ہیں۔ ان کی چند ایک ریزنز ہیں، اگر یہ ریزنز ہیں تو بچے اٹھ سکتے ہیں۔ وہ ریزنز کیا ہیں؟ نمبر 1 پہ سلیپنگ انوائرمنٹ، آپ جس ماحول میں بچے کو سلا رہے ہیں وہ ماحول کیسا ہے، اس ماحول میں زیادہ لائٹس نہ ہوں، زیادہ شور نہ ہو، میوزک والی اشیاء زیادہ استعمال میں نہ ہوں، اور روم کا ٹمپریچر نارمل ہو، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو۔ نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ شارٹ سلیپ سائیکل، یعنی نیو بورن بیبی جو ہوتے ہیں وہ شارٹ سلیپ سائیکل لیتے ہیں، اکثر رات کو اٹھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جو ریزن ہے وہ ہے کہ 6 منتھ سے 8 منتھ تک کے بچوں میں جب دانت نکلتے ہیں، دانت نکلنے کی وجہ سے بچوں میں دانت کا درد، مسوڑوں کا درد وغیرہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے ڈیکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، بچے اٹھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ انہیں پین کلر ڈراپ، پیناڈول ڈراپ اور مسوڑوں کا مساج وغیرہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ بہت ہی کامن ریزن ہے کہ ڈیپینڈنٹ آن پیرنٹس، کہ کچھ بچے اپنے والدین کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں سلانے کے لیے ہاتھوں میں اٹھانا پڑتا ہے، جھولے دینے پڑتے ہیں، کندھے پہ سلا کے چلنا پڑتا ہے، پھر بچے سو جاتے ہیں۔ کچھ بچے ڈیپینڈنٹ آن پیرنٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب 5ویں جو ریزن ہے وہ ہے نائٹ میررز یا نائٹ ٹیرس، مطلب بچے سوتے ہوئے بالکل گہری نیند میں ہوتے ہیں، اچانک سے اٹھتے ہیں، سکریمنگ کرتے ہیں، شور کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح، جیسے کوئی بندہ ڈراؤنا خواب دیکھ کے اٹھتا ہے۔ اس طرح کی سچویشن میں بچے تھوڑی دیر کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں یا زیادہ وقت بھی دوبارہ سونے میں لگا سکتے ہیں۔ نمبر 6 پہ جو ریزن ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ میلسٹون۔ یہ ریزن 1 سال سے اباؤ، 1 سال سے بڑے بچوں میں ہوتی ہے۔ اس سٹیج میں آ کے بچے چلنا پھرنا بیٹھنا شروع کر چکے ہوتے ہیں، بچے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ان کے دماغ کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کے نیورون ٹیشو ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بچے رات کو اکثر اٹھتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ تمام ایکسرسائز دوبارہ کریں جو وہ دن میں کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس ایج کی سٹیج میں آ کے ان کی نیند تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ لاسٹ اور نمبر 7 پہ جو ریزن ہے
स्लीपिंग साइकिल इरेगुलेशन की या डिस्टरबेंस की, वो है कि स्लीप रिग्रेशन, यानी 1.5 साल 2 साल से अबव बच्चों में स्लीप रिग्रेशन आती है, यानी उनकी नींद कम हो जाती है। ये भी चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए होती है, फिर बच्चा जो ही मैच्योर होता है उसका स्लीपिंग साइकिल मैच्योर हो जाता है। ये वो तमाम रीज़न्स थी जिनकी वजूहात पर बच्चे रात को उठ सकते हैं, रो सकते हैं। अब हम देखते हैं इन सब रीज़न्स का सल्यूशन क्या है। सल्यूशन में सबसे पहले जो बात आती है वो है इंडिपेंडेंट बच्चे। अगर कोई बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, यानी माँ बाप के सुलाने पे, उठाने पे, झूला दिलाने पे सोते हैं, तो उनकी इंडिपेंडेंट वाली आदत ऐसा ऐसा छुड़वाएं। उसकी जगह पे उन्हें उनकी साइड से कोई स्पोर्ट वाली चीज़ रखें या कोई नरम चीज़ रखें ताकि वो कंफर्ट फील करें। अगर कोई बच्चा बड़ा है उसे टेडी पेयर वगैरह पकड़वा दें ताकि उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी बेहतर हो और वो अच्छी नींद कर सके। सॉल्यूशन में नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो है बेड टाइम सेट कर लें, मतलब एक मखसूस टाइम हो आपका, आप उस टाइम पे आके लाइट्स ऑफ कर दें। म्यूजिक, टीवी वगैरह मोबाइल यूज़ का इस्तेमाल है तो उनकी आवाज़ कम कर दें। और अगर बच्चे को सुलाने से पहले गर्म पानी से नहला दिया जाए तो बच्चा सुकून से सोएगा। आप इन्वायरमेंट को जितना पीसफुल बनाएंगे बच्चा उतना सुकून से सोएगा। सॉल्यूशन में नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो है कि टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर या बच्चे को आप जहाँ सुला रहे हैं उस बिस्तर का टेम्परेचर नॉर्मल हो, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और सॉल्यूशन में नंबर 4 पे जो चीज़ आती है वो है कि बेड टाइम स्नैक, मतलब शाम के खाने के अंदर बच्चों को हेल्दी ग़िज़ा दें। अगर बच्चा मदर फीडिंग या दूध पे है तो अच्छा और ख़ास दूध दें। अगर बच्चा ग़िज़ा खाने की उम्र में है तो उससे फ्रूट्स वगैरह और सेरेलैक वगैरह दें। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे को शाम के खाने के बाद चीनी से बनी अशिया से अवॉइड करें, यानी चॉकलेट्स, आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल भी ना दें। इससे बच्चे हाइपर हो जाते हैं और रात को अच्छी नींद नहीं कर पाते। 5 पे जो कॉमन रीज़न है वो है कि स्क्रीन टाइम लिमिट करें। अक्सर शाम को ही हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, वालिदैन अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्चे मोबाइल या टीवी के आगे बैठ जाते हैं, घंटों तक देखते हैं। ये होता है कि बच्चे के माइंड के टिश्यू एक्टिव हो जाते हैं और बच्चे को नींद करने में काफ़ी दुश्वारी आ सकती है। नंबर 6 पे जो सॉल्यूशन में है वो ये कि कंसिस्ट वेक अप टाइम, के अपने उठने के टाइम को और बच्चों के उठने की आदत को मुकर्ररा बनाएं। आप जिस टाइम भी उठें, 7 बजे 8 बजे जितने टाइम भी आप उठते हैं, बच्चों को भी उठाएं। बच्चे को यकदम पकड़ के उठाना भी नहीं है, आप लाइट्स ऑन कर दें, चलेंगे फिरेंगे, बात करेंगे, थोड़ा शोर होगा, बच्चे उठ जाएंगे। कंसिस्ट वेक अप टाइम की आदत जो बच्चे में होगी वो बच्चा इरेगुलर स्लीपिंग साइकिल भी पूरी ज़िंदगी के लिए उसका मुतासिर नहीं होगा। लास्ट पे जो 7 नंबर पे सॉल्यूशन में पॉइंट है वो है कि अगर बच्चे को कोई मसला है, कोई बीमारी है, मतलब बुखार है, टीथ पेन है, रैशेज़ हैं, वेट डाइपर है, या बच्चे को कॉलिक यानी गैस और बदहज़मी है, अगर ये सब सिचुएशन है तो बच्चे को फौरी तिब्बी इमदाद दें या डॉक्टर से मशवरा करें। ये थी सॉल्यूशन में पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि या अगर आप इन सब चीज़ों पे भी अमल करते हैं तब भी आपके बच्चे का इरेगुलर स्लीपिंग साइकिल मुतासिर है, बच्चे ठीक तरह से नहीं सोते, तो क्या आप अद्वियात वगैरह बच्चे को दे सकते हैं। देखें, आज के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा देखा गया है, सिर्फ फिनरगान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे थोड़ा सा शोर करते हैं, तंग करते हैं, वालिदैन उनको पिला देते हैं। सिर्फ फिनरगान का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपका बच्चा इन सब सिचुएशन का हल भी हो चुका है, इसके बावजूद भी नहीं सो रहा, तो एक ड्रॉप आता है मेलाटोनाइन, वो ड्रॉप काफ़ी मुफीद है, वो बच्चे को दें। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको यही करूंगा, कोशिश करें अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो चीज़ जो प्रिस्क्राइब करें वो दें। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ तक नहीं जा सकते तो वक्ती तौर पे आप ड्रॉप मेलाटोनाइन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की मालूमात आपके लिए और आपकी बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। भाई को इजाज़त दे, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।